먼저 카얌 선교 25주년을 맞이하여 하나님께 감사와 찬양을 드립니다. 카얌 선교를 위해서 25년 동안 직접 선교사를 양성하고 세계로 보내느라고 수고하신 모든 분들께 감사의 말씀을 드립니다. 그리고 카얌 선교를 위해서 기도해 주시고 헌물로 도와주신 모든 분들께도 감사의 말씀을 드립니다. 미주교회가 이만큼 발전할 수 있었던 것도 카얌 사업의 역할이 컸다고 생각합니다. 이것은 바로 임마누엘 하나님께서 카얌 사업을 직접적으로 도와주셨기 때문에 가능했다고 생각을 합니다. 이 사업은 우리 자녀들을 죄악의 세상에서 잘 지켜줄 수 있을 뿐만 아니라 하나님의 사업을 신속하게 마치는데 중요한 역할을 하기 때문입니다. 그리고 청년들이 하나님의 사업을 위해서 준비될 때에 생명을 다하여 충성합니다. 그러므로 카얌 사업이 더욱 발전할 수 있도록 성도 여러분들의 계속적인 기도와 물질적으로 도와주시기를 간절히 부탁드립니다. 사랑하는 성도 여러분들의 가정과 섬기시는 교회와 하시는 사업에 하나님의 축복이 함께 하시기를 간절히 축원합니다. 하늘 번영의 소식이 가까운 이때 카얌 운동 25주년을 지음하여 고락을 함께 나눠주신 존경하는 교우님들께 감사 인사를 드리면서 새삼 저의 감회가 새롭게 느껴집니다. 바로 25년 전 앤드루스 대학 교정에서 열린 제5차 미주교회협회 총회에서 총회 의장이신 조광림 목사님은 결의에 따라 카얌 운동을 추진토록 하셨고, 그에 따라 그 막중한 책임을 부족한 사람에게 맡겨질 때에 제 자신을 비롯하여 그 누구도 이 운동을 위한 노하우를 가진 사람이 없었습니다. 그동안 어려움도 적잖게 겪었으나 하나님의 특별하신 섭리와 고 최희만 후원회장님의 뒤를 이어 헌신적으로 이 사업을 받들어주고 계신 현 조상문 후원회장님을 비롯한 여러 교우님들의 지지와 간절한 기도로 그 어려움을 헤쳐나갈 수 있었음을 감사하게 생각합니다. 실로 카얌 운동은 무한한 가능성을 지니고 자라나는 우리 젊은이들에게 아름다운 신앙의 경험을 갖게 해서 그들로 하여금 남은 교회를 섬기며 선교 사명을 다하도록 세우는 운동입니다. 이 일은 우리 주님께서 이 땅에 다시 오실 때까지 계속 되어야 할 사업이며 우리의 도전입니다. 카얌 운동의 영원한 발전과 영광을 위해서 기도하겠습니다. 감사합니다. 재미 한국재림교회 청년 선교사 운동인 카얌이 벌써 4반세기 25년에 이르게 된 것을 축하하며 여기까지 카얌을 인도하신 우리 하나님께 영광과 감사를 드립니다. 사람을 하나님의 사람으로 성령의 사람으로 변화시켜주는 이 카얌 사업이 계속 부흥 발전되어 전 미주 한인 재림교회와 재림교회 성도들의 신앙을 예수님의 모습으로 한층 승화시키는 변화를 기원합니다. 카얌의 발전을 기원하면서 간단하게 카얌 25주년의 축사로 마치겠습니다. 감사합니다. 카얌 25주년을 축하합니다. 갑자기 언택 시대로 들어가고 또 세상은 다행히 한국 문화를 배우려고 하는 사람들이 많아진 시대입니다. 먼 나라로 가서 선교하기보다 우리 카얌 청년들이 한국 문화와 한국어를 가르치는 교사가 돼서 주위 청년들에게 그리스도의 복음을 전하면 좋지 않을까 생각이 듭니다. 카얌이 한국어 교사들을 많이 양성해서 그런 일들을 한번 시도해보면 좋지 않을까 하는 생각에 제안을 드립니다. 감사합니다. 제가 생각하는 카얌은 청년들에게는 인생의 변화를 경험하는 곳이었습니다. 제가 생각하는 카얌은 부모님들에게는
자식들에 대한 신앙에 대한 소원이 이루어지는 곳이었습니다. 제가 생각하는 카이암은 미주 교회에 새로운 목사님들을 탄생시키는 곳이었습니다. 앞으로 25년 동안도 이렇게 하나님의 능력이 함께 하시기를 간절히 바라면서 25주년 진심으로 축하드립니다. 안녕하십니까. 카이암의 25주년을 진심으로 축하드립니다. 지난 25년 동안 저도 카이암을 돕고 또 몸담고 같이 일해오면서 카이암이 정말 많은 젊은이들에게 중요하고 의미 있는 그런 일들을 해왔다고 생각을 합니다. 앞으로도 더욱더 열심히 더 많은 우리 젊은 친구들에게 하나님의 복음을 전하고 또 그 복음을 다른 사람들에게 전할 수 있는 좋은 기관으로 계속해서 남아주기를 간절히 바랍니다. 축하드립니다. Hello, my name is Sarah, and I am proud to be part of the third batch of Kayam. Looking back on Kayam, I was only 18 years old and very young, and now I am 40, and I've learned so many things through Kayam, and I remember learning and memorizing Proverbs 3:6 over there, and it states, "Seek His will in all that you do, and He will show you which path to take." So thank you to Kayam and all the leaders for the prayers and for the program, for blessing me and so many others. God bless. Hello, Kayam. This is Teresa. I was part of Batch 4 Team Mexico. That was now 21 years ago. I just want to say congratulations on 25 years of service and ministry for the Lord. I know this experience greatly impacted my life, and I pray for God's continual guidance as you train up the young to be leaders for Christ. God bless. Congratulations. Hello, I am honored to add my congratulations to Kayam for reaching its 25th anniversary. What a milestone! That means Kayam has been in existence for a quarter of a century. With each passing year, Kayam has added a fresh batch of missionaries for God, forever leaving an imprint on the lives of these young people who participate. I hope and pray that Kayam will continue to be a blessing for our Korean American young adults, and that it will continue to provide opportunities for our young people to grow spiritually, serve selflessly, and connect eternally. God bless and congratulations. Hello, my name is Arthur. I was part of the 6th batch Kayam. I was the first missionary from Kayam to go to Mongolia, and it was a very memorable and rewarding experience. I just wanted to say congratulations to Kayam on its anniversary. Happy birthday, Kayam! This is your 25th anniversary, and I just want to say thank you. I've been a Kayam missionary for 3 years now, and every single time, Jesus never fails to pull through. Once a missionary, always a missionary. Hello, Kayam. I just can't believe that it's already your 25th year, and I truly congratulate your birthday. I just can't express how much Kayam meant to me and how much it let me grow in God. Thank you.
주 지으신 저소일세 모성도를 그곳에서 영원 복락 누리리. 기쁨 그곳에 있겠네. 기쁨 다함이 없겠네. 그날 이르면 하늘 날아가겠네. 다 같이 머리 숙여 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 오늘 북미주 재림교회 성도들이 귀를 기울여 우리 주님의 목소리를 들으니 주님께서 말씀하시기를 내가 누구를 보내며 누가 우리를 위하여 갈까 하시니, 하나님, 북미주 재림교회 청년들이 말하기를 내가 여기 있나이다, 나를 보내소서 하고 응답합니다. 하나님 아버지, 이 흉흉한 2020년 어둡고 어지러운 이 시기에 하나님, 재림 청년들이 일어나 예수 그리스도께서 명하신 마지막 사명인 가라 세상 끝까지 하나님의 이름과 아들의 이름과 성령의 이름으로 제자를 삼아 땅끝까지 복음을 전하시란 그 말씀을 가지고 우리 청년들이 카얌이란 이름으로 하나님 앞에 섰나이다. 하나님 아버지, 이 지난 25년간의 산 제사를 받아주시옵시며 이 청년들의 목소리를 들으시고 이 청년들을 선교사로서 보내주시옵소서. 축복하여 주시옵소서. 이끌어 주시옵소서. 건강 허락하여 주시옵소서. 그리고 우리 기도하고 있는 이 보내는 북미주 재림교회 성도들이 이 보내는 선교사로서 선교사로 나가는 카얌 선교사들을 축복하고 후원할 수 있는 안식일이 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 우리가 여기 있나이다, 우리를 보내소서. 우리 카얌 청년들이 여기 있나이다, 그들을 보내소서. 그리고 우리 보내는 선교사들에게 용기와 사랑의 마음을 허락하셔서 더 많은 기도와 더 많은 후원으로 정말 남지 않은 예수 그리스도의 재림을 다가오는 이 시점에 모든 것을 다하여 이 사업이 맞춰질 수 있도록 끝까지 충성하는 가는 선교사와 보내는 선교사가 될 수 있도록 인도하여 주시옵기를 이 모든 말씀 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 미주 한인 재림교회의 청소년 선교사 훈련 프로그램인 카얌은 1996년 하나님을 사랑하고 청소년들을 아끼는 소수의 기회 지도자들의 비전으로부터 비롯되었습니다. 그리고 하나님께서 허락하신 축복과 은혜를 통해 수년 동안 수많은 재림 청소년들에게 잊을 수 없는 영적 유익을 끼쳐왔습니다. 이제 카얌 창설 25주년을 맞이하면서 카얌의 정신을 다시 소개하고 그동안 걸어왔던 길을 되돌아보며 그동안 변함없이 동행해 주신 하나님을 높이고 지속적인 기도와 후원으로 함께해 주신 모든 분들께 감사의 마음을 전하고자 합니다. 카얌의 사명과 원칙. 기본적인 카얌의 사명은 국내와 그리고 국외에서 하나님의 복음을 전하는 것입니다. 이와 동시에 미주의 한인 재림 청소년들의 네트워크를 형성하여 선교사로서의 사명감을 공유하며 견실하게 성장하는 공동체를 만들어가는 것입니다. 카얌은 이러한 사명을 근간으로 다음의 7가지 원칙하에 운영되어 왔습니다. 참가자들이 영적으로 성장할 수 있는 환경을 제공하고 서로를 존중하며 그리스도인으로서의 존엄성을 인정하는 문화를 형성합니다. 다양성을 효과적인 사역의 본질적인 요소로 수용합니다.
선교사 후보들을 선택함에 있어서 탁월함을 추구하는 높은 기준을 채택합니다. 언제나 모든 선교지에서 열정적으로 봉사하도록 합니다. 지역 교회들과 다양한 공동체에 긍정적으로 기여할 수 있도록 합니다. 지속적인 변화와 발전이 카얌 프로그램의 성공적인 미래를 위한 필수 요소임을 인지합니다. 양질의 지도력 개발 프로그램을 장려합니다. 카얌 프로그램 소개. 인터내셔널 카얌은 만 18세에서 25세까지 젊은이들을 대상으로 하는 해외 단기 선교 프로그램입니다. 지금까지 인터내셔널 카얌 프로그램을 통해 약 600여 명의 젊은이들이 22여 개국에서 해외 선교 봉사에 참여했습니다. 특별히 이 프로그램은 선교지에서 복음을 전하고 놀라운 성령의 역사를 경험하게 할 뿐 아니라 인생의 가장 중요한 결정들을 하는 시기에 있는 젊은 재림 성도들에게 평생을 주님께 드리기로 결심하는 기회를 제공해 왔습니다. 선교사 훈련과 선교지에서의 전도와 봉사를 통해 목회자로, 선교사로, 그리고 교회 영적 지도자로 성장한 수많은 미주 한인교회 재림 성도들이 바로 그 산 증인이 되고 있습니다. 하이스쿨 멕시코 카얌은 만 16세와 17세 고등학생들을 대상으로 실시되는 선교봉사 프로그램입니다. 감수성이 예민한 청소년기에 있는 고등학생들의 가슴에 잊을 수 없는 신앙의 경험을 제공합니다. 하이스쿨 카얌 선교사 훈련 프로그램은 만 14세와 15세 고등학생들을 대상으로 실시되는 선교사 훈련 프로그램입니다. 지금까지 많은 고등학생들이 이 프로그램을 거치면서 진정한 의미에서 예수님을 만나고 실제적인 계심을 경험하였다고 고백하였습니다. 주니어 카얌 선교사 훈련 프로그램은 만 11세에서 13세까지의 중학생들을 대상으로 실시되는 선교사 훈련 프로그램입니다. 가장 어린 나이의 학생들을 위한 이 프로그램은 선교사 정신을 함양하고 믿음과 영성이라는 개념을 마음에 심는 축복을 누리게 됩니다. 카얌 온라인 프로그램은 코로나 바이러스 사태로 촉발된 불확실의 시대를 극복하기 위해 올해 시작된 프로그램으로 지역과 공간의 한계를 뛰어넘어 누구나 어디에서든 참여할 수 있는 길을 여는 새로운 대안으로 떠올랐습니다. 카얌 인턴십 프로그램은 일정한 시기에 이루어지던 카얌 프로그램의 한계를 극복하고 연중에도 지속적으로 참가자들의 영적 성장에 도움을 주는 새로운 시도입니다. 매달 자신이 속한 교회에서 교회 선교사로서 목회자와 교회 지도자들을 도우며 교회의 여러 부서를 경험하는 훈련 프로그램입니다. 카얌의 미래. 지금까지 카얌은 25년간 약 3,000명 이상의 청소년들을 훈련하고 또 선교지로 파송했습니다. 몇 사람의 비전으로 시작된 이 운동은 하나님의 은혜로 25년이라는 시간을 변함없이 걸어왔습니다. 이는 그동안 헌신을 아끼지 않으신 목사님들과 평신도 지도자들, 그리고 아낌없는 후원으로 든든한 지원군이 되어주신 미주 성도님들의 도움으로 가능한 일이었습니다. 미주 한인 재림교회에 존재하는 유일한 청소년 선교사 훈련 기관으로서 그동안 카얌을 거쳐간 카얌 동문들, 훈련을 지도했던 목회자들, 그리고 함께할 참가자들과 함께 일찍이 없었던 폭발적인 선교 운동으로 늦은비 성령의 놀라운 역사에 동참할 준비를 합니다. 미주의 모든 한인 재림 성도님들께 변함없는 기도와 지원을 부탁드립니다. 존경하는 성도 여러분, 또 목사님들과 또 카얌 동문 여러분들에게 오늘 특별한 인사의 말씀을 드립니다. 저는 지금 미네토카 교회에서 담임 목사로 심호하고 있는 문지환입니다. 김우영 목사님께서 특별한 이 카얌 집회를 위한 말씀을 준비해 달라고 부탁을 하셔서 제가 오늘 이 귀한 시간을 쓰게 되었습니다. 1996년에 제가 카얌 1기로 필리핀에 선교사로 갔던 기억이 어제 같은데 벌써 많은 시간이 흘러 25년 가까이 되는 이 역사적인 사실을 생각하면서 얼마나 하나님께서 이 청년 선교 사업을 축복하시는지를 보고 또 깨달을 수 있게 되는 것입니다. 마태복음 4장 15절을 보면 너희가 나를 따르라 그리하면
내가 사람 낚는 어부가 되게 하리라 라는 말씀이 적혀 있습니다. 예수님께서 시몬 베드로와 또 그 밖에 다른 제자들을 주님께서 부르시면서 그들에게 처음 하셨던 말씀이 나를 따르라는 말씀이었습니다. 그런데 이 나를 따르라는 의미는 어떤 의미일까요? 예수님이 계셨던 그때의 교육 시스템을 보면 그때는 대학이 당연히 없었고 모든 아이들이 가야 하는 requirement 한 그러한 그 교육 시스템은 그 초등학교 수준인 벳세퍼라는 것입니다. 그때는 당시에 3가지 교육 단계가 있었는데 첫째는 벳세퍼, House of the Book, 6살부터 10살까지, 그 다음에 그 후에는 Bet Talmud, House of Learning 해서 10살부터 14살, 15살까지 또 공부를 하고, 그 다음에 Bet Midrash라고 해서 House of Study 해서 14살, 15살부터 30살 때까지 공부하는 그 3단계의 교육 시스템이 있었습니다. 그런데 그때 그 당시에 그 유대 어린이들이 가야 하는 그 유일한 그 requirement는 이 Bet Sefer였는데 그것은 House of the Book, 책을 공부하는 그 집이라는 의미인데 그때 그들은 토라, 모세오경, 토라를 창세기부터 5 모세오경을 6살부터 10살까지 전부 다 외우는 것입니다. 그 후에 그 중에서 특출난 어떤 학생들이 있으면 그 다음 단계인 교육 단계인 Bet Talmud, House of Learning, 공부하는 그 집이라는 의미에서 그때는 그 구약의 모든 책들, 구약의 39개의 구약 그 책들을 다 암기하는 그 과정이 10살부터 14살, 15살인 것입니다. 그 다음에 그 후에 아주 특출난, 그 중에서 아주 특출난 학생들이 기회가 주어지는데 그 특별한 그 기회는 어떤 기회냐 하면 이 라비가 될 수 있는, 레바이가 될 수 있는 그러한 특별한 기회가 주어진다는 것입니다. 그래서 그때 당시에 모든 유대 그 어린이들은 내가 커서 라비가 돼야지, 레바이가 돼야지 하는 것이 그들의 꿈이며 또 그들의 소망이었던 것입니다. 제가 얼마 전에 이스라엘 갔을 때 어떤 이스라엘 그 유대인의 집에 들어갔는데 그 벽에 모든 그 여러 그 랍비들의 사진들이 있는 것을 제가 봤습니다. 그래서 제가 그들에게 왜 랍비 사진들을 벽에 걸어놨느냐고 여쭤봤을 때 그분들이 하시는 말씀이 우리가 토라를 참 소중하게 생각하기 때문에 우리는 토라를 가리키는 랍비의 그 직임이 아주 훌륭하고 아주 특별한 직임인 것을 알기 때문에 나의 자녀들이 나중에 랍비가 되기 위해서 그들에게 그 존경받는 그러한 랍비들의 얼굴을 보여준다라는 그러한 얘기를 제가 들은 것입니다. 그래서 어떻게 이 학생들이 그 랍비가 되는 과정을 공부하냐 하면 14살, 15살 된 그 젊은 청년들이 그 존경받는 그 랍비에게 가서 이렇게 묻습니다. 랍비여, 제가 당신을 따라도 되겠습니까? 그 말은 다시 말해서 제가 당신의 학생이 될 수 있겠습니까? 라고 묻는 것입니다. 그러면 그때 그 랍비는 그동안 14살, 15살 그 동안에 이 모세오경뿐만이 아니라 구약 성경 공부한 그들의 그 지식을 다 그 알아서 얼마나 이 많은 지식을 가지고 있는지 정말 이 청년이 훌륭한 랍비가 될 수 있는지를 먼저 테스트한 후에 이 청년이 좋은 랍비가 될 수 있다라는 확신을 가지고 있다면 그때 이 젊은 청년이 14살, 15살 된 청년이 랍비여, 제가 랍비를 따를 수 있겠습니까? 할 때 그때 랍비가 그 청년들에게 나를 따르라, come follow me 하는 것입니다. come follow me. 그 의미, 나를 따르라는 의미는 영어로 come right behind me. 내 바로 뒤에 바짝 와서 내 귀에서 나를 쫄쫄쫄 따르라는 것이 그 랍비가 come follow me 하는 의미인 것입니다. 여러분들이, 많은 분들이 모르실 수 있겠지만
그 청소년 그 사역을 하는 많은 사람들이 성경을 공부하면서 깨달은 것이 무엇이냐면 그 당시에 예수님을 따랐던 제자들의 나이는 아주 그 나이가 많은 청년들이 아니라 청소년기에 있는 청년들을 예수님께서 부르셨다라는 것을 신학자들은 성경을 공부를 통해서 깨달은 것입니다. 제가 시간 관계상 그 모든 것을 다 설명드릴 수는 없겠지만 많은 분들이 20살 이상 됐던 예수님의 제자는 유일한 제자는 시몬 베드로라고 다 알고 있습니다. 그 이유 중에 한 이유는 무엇이냐면 여러분들이 혹시 기억하실지 모르지만 그 예수님과 시몬 베드로와 제자들이 성읍에서 성을 들어가야 하는데 시몬 베드로가 제가 돈이 없습니다. 우리가 들어가려면 그때 당시만 해도 20살이 넘은 사람들은 그 도성을 들어가기 전에 그 텍스를 돈을 지불해야 되는데 그게 없다고 했습니다. 그래서 예수님께서 시몬 베드로에게 그러면 가서 물고기를 잡으라. 물고기 안에서 나온 그 코인을 가지고 그 동전을 가지고 예수님과 시몬 베드로의 그 엔트런스 피를 낸 것입니다. 그 트래디셔널을 따르면 많은 사람들이 얘기하기에 가장 나이가 어렸던 그 예수님이 사랑하셨던 요한, beloved John, the messenger, John the messenger, 예수님께서 가장 사랑하셨던 그 가장 나이가 어렸던 제자는 요한이었는데 그의 나이는 13살이라고 얘기를 한 것입니다. 다시 말해서 예수님께서 그 제자들을 부르셨을 때 그 제자들의 나이는 13살부터 20살 같이 넘긴 그 중고등학교 대학생들을 예수님께서 부르셨다는 것입니다. 그래서 예수님은 그 당시에 그 8명이 그 fisherman이었는데 그 8명이었던 그 어부들을 예수님께서 나를 따르라 부르셨고 그 다음에 two salesmen 무엇을 팔았던 그 예수님의 두 제자들에게 나를 따르라. 그 다음에 이 tax collector, 이 세금을 걷는 마태에게도 예수님께서 나를 따르라고 하신 것입니다. 그래서 11명의 제자들에게 예수님께서 가셔서 정말 보잘것없는 그런 삶을 살던 그런 청년들에게 예수님께서 가셔서 나를 따르라. 그러면 내가 너를 사람 낚는 어부가 되게 하리라고 말씀하신 것입니다. 그런데 이 사람 낚는 어부의 의미는 무엇입니까? 사람을 낚는다는 그 의미는 무엇입니까? 영문의 다른 성경을 비교해 보면 이렇게 적혀 있습니다. 내가 나를 따르면 내가 너를 내보내서 다른 사람들을 위해서 고기를 잡는 어부들로 내가 너희를 만들겠다. 다시 말해서 예수님께서 자기들을 위해서 고기를 잡는 그 제자들에게 예수님께서 가셔서 네가 나를 따르면 내가 너를 보내서 너희가 이기적인 삶을 사는 것이 아니라 너희 자신들만을 위해서 고기를 잡는 것이 아니라 다른 모든 사람들을 위해서 고기를 잡는 그런 어부가 되게 하겠다고 말씀하신 것입니다. 영문에 The Desire of Ages, page 195, 시대의 소망 195페이지에 보면 이런 말씀이 적혀 있습니다. Every true disciple is born into the kingdom of God as a missionary. 다시 말해서 예수님을 따르는 진정한 제자들은 선교사가 됨으로써 하늘 성전에 하늘 성에 들어간다고 적혀 있는 것입니다. 다시 말해서 우리가 하늘에 들어가는 그 과정의 한 과정은 침례를 받는 과정이지만 그 이상의 더 의미 있는 과정은 무엇이냐면 선교사가 되는 과정입니다. 시대의 소망 영문 195페이지에 나오는 Every true disciple is born into the kingdom of God as a missionary. 모든 예수님을 따르는 진정한 그 제자들은 선교사가 된다라는 그 말씀은 어떤 그 스토리에 그 말씀이 적혀 있냐면 이 사마리아 그 여자가 이 그 목이 말라서 그 물을 마시려고 그 갔을 때 예수님께서 그 갈급하는 그 여인에게 너가 선교사가 되어야 된다고 말씀하십니다. 생각을 해보십시오. 이 여자가 정말 갈급하는
이 목에 말아서 자기의 그 physical needs, 이 자기가 필요하는 그 필요 때문에 물을 마시러 갔는데 예수님은 이 여인에게 내가 너에게 생명물을 주겠다, living water를 주겠다. 그렇게 해서 예수님께서 하신 말씀은 너는 선교사로 거듭나야 된다고 말씀하십니다. 24년, 25년 전에 1996년 그 해는 제가 서던에서 신학과를 졸업했을 때입니다. 그때 저는 그 신앙적으로 많은 갈등을 겪어서 제가 교회를 떠날까까지도 생각을 했었는데 저희 아버지가 카이암 소식을 들으시고 저를 대신해서 선교사가 가는 것으로 저희 아버지께서 그 레지스터를 하셨습니다. 그런데 그 선교의 과정을 경험하면서 정말 이기적인 삶을 살아오던 제가 이제는 이 타적인 남을 위해서 사는 그런 모습으로 변화되는 과정을 경험하면서 이게 정말 하나님께서 역사한 거대한 카얌 운동이 아닌가 생각합니다. 제가 그 경험 중에 한 가지 기억하는 것은 무엇이냐면 저희 같이 갔던 동기들 중에서 그 조이 오라는 친구가 있었는데 고등학교를 갓 졸업했어요. 저희가 8명이 필리핀을 갔는데 그 친구가 아마 짐을 가장 많이 가지고 온 선교사였던 것 같습니다. 어머니께서 걱정을 하셨는지 아주 새 옷, 혹시 빨래를 제대로 못할까봐 걱정을 하셨는지 새 옷을 이 청년한테 주셔서 다른 청년들은 이 큰 짐 하나, 백팩 하나를 가지고 왔는데 이 조이 오는 큰 짐 2개에다가 백팩하고 또 기타까지 해서 제 기억으로는 한 4가지, 5가지를 가져온 것 같습니다. 그런데 선교지에서 들어온 후에 1,000명 선교사 운동에서 간증을 했는데 그때 간증을 할 때 제가 한국말로 통역을 했는데 얼마나 제가 마음에 감동을 받았냐 하면 이 많은 것을 가져갔던 그 친구가 돌아왔을 때는 오직 가지고 있었던 게 뭐냐면 카얌 유니폼, 그 밑에 입었던 옷과 그 여권과 그 일반 그 소지품들, 그 외의 모든 것들, 기타까지 다 준 것입니다. 어떻게 그렇게 됐냐 하면 선교지에 있을 때 아침에 보니까 어떤 아이가 왔는데 그 옷이 허름해서 티셔츠를 줬다고 합니다. 그런데 또 다른 사람이 또 왔대요. 그래서 또 다른 티셔츠를 줬는데 더 많은 사람이 오게 돼서 1가지, 2가지를 다 주다 보니까 나중에 모든 것을 다 주었다고 그렇게 얘기를 했습니다. 그런데 그 조이 오가 얘기를 하는 그 간증을 하면서 어떤 이야기를 했냐면 내가 그 선교지에서 그 사람들이 큰 그런 그 필요가 있다라는 것을 깨달았다면 내가 컴플레인 하지 않고 더 많은 것을 가져갔을 때라고 간증을 하는 것입니다. 그 전에는 내가 왜 이렇게 많은 짐을 가지고 가야 되는지 창피하다고 생각했던 이 청년이 선교지에서 3개월 동안 있으면서 그의 마음 품성이 변해서 그의 모든 것을 줬는데도 후회하는 것은 내가 더 많은 것을 가지고 갈 수 있었는데 왜 그렇게 하지 못했는지를 후회를 하는 것입니다. 이것이 바로 이기적인 삶을 사는 청년들이 이타적인 삶을 사는 청년으로 변화되는 그 과정인 것입니다. 이 과정에 카얌이 아주 큰 역사를 하는 것입니다. 제가 만약 카얌이 없었다면 지금 현재 이 자리에 있지 않을 수 있습니다. 제가 만약 카얌을 가지 않았다면 대총회에서 한인 목사로 한인으로 처음으로 대총회에서 부장으로서 할 수 있는 그런 특권을 하나님께서 허락하지 않았을 수도 있습니다. 왜냐하면 그 전에는 제가 이기적인 삶을 살았기 때문입니다. 카얌은 우리 청년들을 세상에서 이기적인 삶을 사는 청년들에게 더 삶에 큰 목적이 있다는 것을 깨닫게 하면서 그들이 이기적인 삶에서 이타적인 삶을 살게 하는 것입니다. 그것이 마태복음 4장 15절에 나오는 너희가 나를 따르면 내가 너희를 내보내서 다른 사람을 위해서 고기를 남는 그런 어부가 되겠다라는 성경의 말씀인 것입니다. 사랑하는 여러분들, 이제는 이 카얌 선교사의 운동에 있어서 더 많은 선교사들을 들여와서 그들을 더 많은 선교사로 만드는 것도 중요하겠지만 그보다 더 중요한 게 있다면 25년 동안 거쳐간 이 모든 카얌 선교사들이 어디서 어떻게 봉사하고 있는지를 깨달아서 이 카얌 운동이 한 번에 끝나지 않고 평생의 선교사 운동이 되도록 노력하는 것입니다. 저희가 그때 했던 구호는 I am a missionary. I am a missionary. The Lord calls me. The Lord calls me. I can do it. I can do it. Yes, we can. Yes, we can. Once missionary, always missionary. 한 번 선교사는 영원한 선교사인
입니다. 여러분들 다시 한번 저의 마음이 선교사의 정신으로 불타올라서 이 카얌 운동이 미주의 한인 청년들뿐만이 아니라 세계의 모든 청년들에게 놀라운 감화를 끼치는 그런 놀라운 역사가 이루어지기를 기도드리면서 여러분들께 간곡히 이 말씀을 전합니다. 여러분 사랑합니다. Forever Kayam. Once missionary, always missionary. More power to you, Korean American Adventist Youth Missionary Movement. Kayam. 하늘에 계신 우리 하나님 아버지시여, 미주 한임 재림교회를 축복하시고 특별히 미주 한국재림교회 청년 선교사 운동인 카얌 선교 사업을 주셔서 감사를 드립니다. 지난 4반세기 25년 동안 카얌 사업을 축복하시고 지켜주셔서 많은 청년들이 카얌 훈련을 통하여 하나님을 발견하고 중생의 체험을 통해 개인이 거듭나고 가정과 교회가 변화되는 경험을 주셔서 이 모든 영광과 감사를 하나님께 드리옵나이다. 카얌들을 키워오고 앞으로도 계속 양육하실 목사님들과 지도자 여러분들에게 하늘의 지혜를 허락하시고 다만 성령의 가르치심만을 통해 하나님의 뜻과 말씀과 진리 안에서 하나님께 영광 돌리게 인도하여 주시옵소서. 새로 이 사업을 맡아 인도하실 김우영 목사님과 카얌 임직원들에게도 성령의 감동하심이 함께 하셔서 별처럼 빛날 이 시대의 복음 사업을 책임질 하나님의 일꾼들을 많이 양육할 수 있도록 축복하여 주시옵소서. 지난 50년 여기까지 인도하시고 지금도 우리와 함께 하시고 하늘에 이르기까지 영원히 우리와 함께 하시고 인도하실 우리 구주 예수 그리스도의 거룩하신 성을 의지하여 간절히 기도드리옵나이다. 아멘. Hi everyone, my name is Isaiah and I was a member of the 24th batch of International Kayam in 2019, where we went to Mongolia. I'm originally from California, LA to be exact, and currently I attend PC and I'm studying theology. I wouldn't really say that the person I was before and after Kayam were two completely different people, but I definitely did learn a lot about myself as a person and also as a vessel for God. I grew up in the church my whole life and was relatively a good kid. And I didn't really have any expectations for Kayam going into it. I guess besides the usual hardships that come with any mission trip, like uncomfortable living situations, lack of sleep, these kind of things. But besides that, I just kind of went into Kayam ready to serve, ready to do whatever was there and prepared for us. I was one of the directors for our batch, and one thing I'm sure of is that I tried to do way too much on my own. I just felt like all the responsibility was thrown onto me to make things work in a foreign country I've never been before. And I think many directors throughout Kayam have felt the same way. Like I said, I didn't really have many expectations going into Kayam, so all of this kind of came as a shock to me. And as a result, I had a really hard time there, and it felt like there was no hope, and I felt alone a lot, even though I really wasn't.
and when I had my batchmates. But it was in these moments where, you know, I felt like I had no one and nowhere to turn to, that God was really there for me. Every time I fell and just wanted to call it quits and go back home, God was there to pick me up. When we were at our limits and we're drained of energy, suffering from lack of sleep and no motivation to go with that, God really showed up, like no doubt, and He spoke through us and used us to save souls. There were a few times where some of our batchmates were having a little bit of a tough time, and they expressed those feelings that they wanted to go back home, that they didn't want to be here anymore, it was just too stressful. And I guess it kind of became the director's responsibility to be the one to comfort them, to encourage them. So I would go up to them and try and talk to them, saying stuff like, I understand how you're feeling, and I think a lot of us feel the same way. We just should keep on pushing forward though, because we're doing great things, we're doing good work for God, and we can do it, we can get through this. So let's just keep on going. I would say these kind of things, but deep inside, I really, really wanted to just let everybody know that I wanted to go home so bad too. The highlight of the trip for me was when we had an altar call at the very end, and 7 people chose to get baptized that day. All up until that point, I had so much stress and everything was weighing down on me, the responsibilities. But in that moment, after we all were praying and crying, that these people, crying tears of joy that these people dedicated their lives to God, all that stress, all that burden just completely vanished from within me. And it's kind of hard to explain, even though I've tried many, many times to explain it. I just felt so like full. It was just so content, and my heart was full of such joy and utter peace. Obviously I don't feel the same things right now. It's been like a year since then, but I truly think that your heart can only be filled like that when you let God take control. For me, I didn't really have a choice because I had no one else, but I think those are the moments where God's grace and God's love really can shine through. See, the truth is, God is always there to support us, right? Whether in Mongolia or just in our everyday lives back home. The only difference is that we turn to other things to help us instead of going to God, the source. And we tend to only go to God as a last resort. And I know you guys all know this, and I'm speaking from my own experience. Surrendering your life to God is nothing new to those of us who've grown up in the church, but actually doing it is quite difficult. It's extremely difficult, and sometimes it takes us to hit rock bottom for us to actually give in, like me. Perhaps you might need to hit rock bottom as well to fully trust God, but I pray that my testimony would convince you that it is 100% worth it before you get to that point, to turn to God and to trust in Him. If there's anything I learned from Kayam, it's that God truly does want to help you in your struggles and in your pain. He wants to be there for you, and He wants to help you through it. But He loves us so much that He withholds His goodness, He withholds His help from us if we don't want it. So I hope and pray that you guys don't make the same mistake that I did. And I pray that you will be able to let go of your own life and to trust in God and let Him fill you. 안녕하십니까. 미주 재림 청년 선교사 운동 후원회장을 맡고 있는 조상문입니다. 생각해보면 지난 25년간 정말 하나님의 특별하신 은혜로 우리 청년들을 훈련시켜 그동안 전 세계 22개국에 파송되어 여러 가지 다양한 경험을 가지고 돌아온 우리 청년들이 이제 바야흐로 성년이 되고 각 교회 지도자가 돼서 활동하고 있는 모습을 볼 때 참으로 감사하게 생각합니다.
돌이켜보면은 초창기에 고 최임한 장로님이 우리 청년 선교사 운동의 자금을 돕기 위해서 특별한 뱅퀴시나 서부 야영회 기회를 이용해서 독지가들의 후원을 요청한 그 모습을 생각하면 참으로 감개무량합니다. 이제 송길장 목사님이 운영위원장이 되면서 전국 동서부 합쳐서 각 교회가 후원교회로 선정이 되고 여러 은퇴 목사님들이 방문을 하고 또 여러 후원 회원들이 방문을 해서 헌금을 호소하고 이 자금이 충당되었습니다. 이제 25주년을 맞이하면서 여러분들이 옛날처럼 또 작년처럼 재작년처럼 똑같이 우리 카얌을 후원해 주시기를 바랍니다. 제가 좋아하는 우리말 가운데 여전하십니다 하는 말입니다. 한결같다는 뜻인데 우리 교우들 가운데는 매년 똑같은 정성으로 우리 카얌을 후원하는 그런 여러 우리 교우들의 그 이름과 모습들이 생생히 기억이 납니다. 전국 각지에서 이 카얌 사업을 위해서 돕는 그 여러 숨은 이야기를 제가 다 기억하고 있습니다. 어느 분들은 농사를 지어서 콩을 한 추럭을 보내온 분도 계시고 어떤 분들은 무슨 큰 행사에 그 모든 자금이 들어올 때 그 자금을 모두 다 카얌 후원으로 내신 분도 계시고 이렇게 여러 다양한 방법으로 지금까지 카얌을 후원해 주신 모든 성도님들에게 이 시간을 빌어서 감사를 드립니다. 우리 청년들이 군사 하나님의 군대로서 각 지역의 선교사 훈련을 통해서 나아갈 때 저들의 뒤에 우리 평신도들의 넉넉한 자금의 후원이 있을 때 마음 놓고 훈련을 시킬 수 있는 그런 결과가 온다고 생각해서 이런 기회에 여러분의 후원을 강력히 당부하며 이 자리를 빌어서 그동안 후원해 주신 여러분들에게 다시 한번 감사를 드립니다. 대단히 감사합니다. 카얌 후원 안내에 대해 말씀드리겠습니다. 온라인 헌금 방법은 먼저 구글에서 adventistgiving.org를 검색하신 후 Select Church란에서 Riverside Korean Church를 찾으세요. 카얌 후원란에 액수를 넣으시고 신용카드로 결제하시면 됩니다. 체크를 우편으로 보내주실 분들은 체크에 카얌이라고 적어주신 후 보내실 우편 주소는 619 South New Hampshire Avenue, Los Angeles, California 90005로 보내주시면 되겠습니다. 지역교회로 헌금하실 분들은 봉투에 꼭 카얌이라고 적어주시고 드려주시기를 부탁드립니다. 드려주시는 모든 후원에 진심으로 감사드립니다.